कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोविंद गोपिकानाथ राधाकांत नमस्तुते राधाकांत नमस्तुते। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जगन्नाथ। अनाथनाथ जगन्नाथंकर अभय पाद पंकज अनंत कोटि प्रणाम। अगणित श्रोता बंधु दर्शक बंधु भगवानंकर लीला कथा को श्रवण करुछंती समस्त को भगवत ज्ञान रे समस्त को प्रणाम विनम्र प्रणाम। आज गंगाधर दासंकर पत्नी जेतेबेले भगवान कृष्णंकर प्रतिमूर्ति को प्राप्त हेले आनंदर सीमा कहले न सरे। सते जमती कि कोटिया निधि पाइछंती कि भगवानंकर सेवा करिवे लीला प्रभुंक लीला को मने मने चिंतन करी सेवा करिवे पुत्रवत सेवा करिवे। तेणु ये कृष्णंकर प्रतिमा टी को पाई आज आनंद विभोर हो पड़छंती। जेतेबेले स्वामींकर उपदेश मिलला कहले हे सखी हे सुंदरी तुम्हें ये कान्हा को पूजा करो ये पूरा जीवन करता ये गति मुक्ति दाता ताकू ही तुम्हें पूजा करो। एक कथा कहीदेला परे कौन है आज ता शुणी आनंदे सुंदरी कृष्ण प्रतिमा गोटी धरी स्नान मार्जना कराइले दिव्य आसने बसाइले उत्तम सर क्षीर पान कृष्ण को कले निवेदन गोविंद 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 पदु गरुचि मकरंद बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तेणु आज पत्नी स्वामी कथा शुणी पत्नी कौन कले भगवान कृष्ण को प्राप्त ही आमे जते प्रभु को प्राप्त होछु सेतेबेले स्नान मार्जना आदि करुछु। आज कृष्ण को भल भाव गाधई दौरान दही क्षीर घी पंचामृत स्नान करें चंदन जल स्नान करेले सुंदर भाव स्नान कर पोछी देकी बेशवास करदेले। मो पुओ मो कान्हा एतिकी जो आनंद ये आनंद को दाधेय करी आज गंगाधर पत्नी सुवेशित करदे एवं गोटे सुंदर आसन टी आनी बसईदे। मो कान्हा को कौ आसन भल लगे सेमती आसन टी बसईदे एवं कान्हा सदाबले कौन खाए क्षीर सर लवणी। तेणु भगवान कृष्ण सदाबले क्षीर सर लवणी एवं दुग्ध जातीय पदार्थ खाती। माँ यशोदा जेतेबेले दियंती भगवान कृष्ण को सेतेबेले क्षीर सर लवणी दियंती किंतु ये कृष्ण एते अझटिया कान्हा जे सी आउ क्षीरसर नार दूसरा खाद्य को खाती से सांगमान ठार छड़े खाइबा कोठू चोरी करी खाइबा ये प्रकृति थाए। तेणु कहती शास्त्रकार माने गोटिका अधम सर नरुचई तोते मागी लांच खाऊ थाऊ लवणी केमंतरे कान्हा तू गोटिका अधम सर तक दौची तते कि लुचुनी किंतु से भगवान कृष्ण आज ये गंगाधर आसंक भितर घरे प्रवेश करिसंती। आज तांको पत्नी क्षीर सर लवणी एवं विभिन्न खाद्य पदार्थ देकरी तांको आज पुत्रवत करुछंती। आपण देखिए जेतेबेले पुओ क्षीर पिउछि आमे कृष्ण को मुह टिके क्षीर दे दउछे। ये यद्यपि जानूची जे कृष्णंकर मूर्ति हूँ पत्थर तैयारी बा धातु तैयारी ये केबे खाइबे नहीं किंतु पुत्रवत ज्ञान हो गला परे आमर से भावांतर सृष्टि होउची। एमिति अनेक माँ अछंती भगवान कृष्णंकर दिव्य मूर्ति को धरी आपण देखुथिबे श्रीमंदिर को आछंती अगणित भक्त से भक्त मान भितर किछि किछि माँ थिबे भगवान कृष्णंकर मूर्ति को कोले धारण करी से आसुथिबे। सत्य जमिति कि भगवान कृष्ण होचंती तांको पुओ मो अनेक थर देखी आपण मान भी देखिथिबे सेतेबेले कहती ये होच मोर बड़ पुओ कान्हा आउ सब मोर सान बापारे तुमर बड़ पुओ यदि स्वामी की छाड़ी आसथिबे बापारे तत्ते मु धरिकी आछि
ମୁଁ ତତେ ଟିକେ ବୁଲେଇକି ନେଇଯିବି ବାହାରେ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥିବୁ ବାପା ତୋର ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ଜ୍ଞାନରେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ପୁତ୍ର ଜ୍ଞାନରେ ଚିନ୍ତନ କରି କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ବିଚାର କଲା ତାର ମନେ ପୁତ୍ର ପାଇଲି ଏତେ ଦିନେ ଏହାକୁ ପୁତ୍ର ଭାବେ ମଣି ସୁଖେ ତରିବୁ ଘେନି ପ୍ରାଣୀ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ବୋଲେ ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ତେଣୁ ଆଜି ପତ୍ନୀ ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଆଜି ପୁଅଟିଏ ଲାଭ କରିଛି। ଇଏ କିଏ ନା ଇଏ ହେଉଛି ଆଦିକନ୍ଦ, ଯାହାଙ୍କୁ ସେବା କଲେ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ। ଆନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମେତି ବ୍ୟଜାନାତ କହୁଛି। ତେଣୁ ପୁରୁଷ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପୁତ୍ର ଲାଭ କରେ ସେ ପୁତ୍ରକୁ ଲାଭ କରେନି, ଆନନ୍ଦକୁ ଲାଭ କରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିପାରେନି ଇଏ ସାଂସାରିକ ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ ଯାହାକୁ ଲାଭ କରିছে ସାଂସାରିକ ଆନନ୍ଦ କ୍ଷଣିକ ଆନନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତ ଲାଭ କରିବ ସେତେବେଳେ ମହାନ ଆନନ୍ଦ ମହଦ ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ପୁତ୍ରକୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ନାନାଦି କରି ବସଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କଣ ପୁତ୍ର ପରାଏ ନିରନ୍ତରେ ତୈଳ କୁଙ୍କୁମ ଅଙ୍ଗରେ ମର୍ଦନ କରି ନୀତି ନୀତି ସ୍ନାନ ମାର୍ଜନ କରାନ୍ତି। ଆଜି ସେଇ ଗଙ୍ଗାଧର ଦାସଙ୍କର ପତ୍ନୀ ତୈଳାଦି ମର୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଅ ଛୋଟିଆ ପିଲାଟା ତାକୁ ତୈଳ ମର୍ଦନ କରି ସତେ ଯେମିତିକି ସୁସଜ୍ଜିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଭାବ ଆଜି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି ଗଙ୍ଗାଧର ଦାସଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଠାରେ ଏବଂ ସର୍ବାଙ୍ଗରେ କର୍ପୂର ଚନ୍ଦନ ବୋଳି ଦେଉଛନ୍ତି। ମୋ ପିଲାକୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ, ମୋ ପିଲା ଗରମ ହଉଥିବ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବେ ଗରମ ହେଲେ ଆମେ ଏସି ଲଗାଉଛୁ। କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଦେଖିବେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଖଟୁଳିରେ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଏସି ଲଗେଇଥିବେ ବା କୁଲର ବି ଲଗେଇଥିବେ, କାଳେ ମୋ କାହ୍ନାକୁ ଗରମ ହବ କି। ତେଣୁ ଏମିତିଆ ଅନେକ ନାନା କୁସୁମରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରି ଅଳଙ୍କାର ମାନ ଦେଇକରି ବାଳକ ଠାରେ ଯେମିତି ସ୍ନେହ ସେମିତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରେ ସ୍ନେହ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାଧର ଦାସଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାମ କରନ୍ତି କଣ ନା ମା ମାନେ ବି କରନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି କାନ୍ଦୁଥିବ ମା ଖାଇବାକୁ ବଢାଇଛି, ଆଗ ପିଲାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମା ଖାଇବ। ଇଏ ହଉଛି ମା ସହିତ ସନ୍ତାନର ପ୍ରେମ, ଯୋଉ ମହାନ ପ୍ରେମ। ଆପଣ ସବୁଯାକୁ ଭୁଲିଯିବେ କିନ୍ତୁ ମାକୁ କେବେ ଭୁଲିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। କାହିଁକି ନା କୁପୁତ୍ର ଯାଏ ତ କ୍ୱଚିତ କୁମାତାନ ଭବତି, ମା କେବେ ହେଲେ ଖରାପ ମା ହୁଏନି। ପୃଥିବ୍ୟାଂ ପୁତ୍ରାସ୍ତେ ଜନନୀ ବହବଃ ସନ୍ତି ସରଲାଃ ପରମ ତେଷାଂ ମଧ୍ୟରେ ବିରଳ ତରୁଲୋହଂ ତବ ସୁତଃ ମଦି ଓୟଂ ତ୍ୟାଗଃ ସमुचितमिदं नो तव शिवे। କହିଲେ ମା ଆଜି ପୁତ୍ର ରୂପରେ ବିଦ୍ୟାରଣ୍ୟ ମୁନି ମା ଭଗବତୀଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରି କହୁଛନ୍ତି ମା ମୁଁ ତତେ ଯାହା କରିଛି ତୋ ପାଇଁ କିଛି କରିନି, ତେଣୁ ଯାହା ମୁଁ ତତେ ପ୍ରଦାନ କରିବା କଥା ମୁଁ କରିନି ମା, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ତୁ ମା ତୋର କୃପାରୁ କେବେ ମତେ ବଞ୍ଚିତ କରୁନୁ। କୁପୁତ୍ର ଯାଏ ତ କ୍ୱଚିତ କୁମାତାନ ଭବତି। ଆଜି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗାଧର ଦାସଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପୁତ୍ରବତ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ନିଜେ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗ କାହ୍ନାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, ତାପରେ ଯାଇକି ନିଜେ ଭୋଜନ କରିବେ। ପଛେ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ବେନି ପ୍ରାଣୀ ନହିଲେ ନଛୁଅନ୍ତି ପାଣି। ଇଏ ସବୁ କଣ କରନ୍ତି ନିଜେ ଖାଇବେ ତାପରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେବା ଦେବା ଇଏ ଭାବନା ନଥାଏ। ଆଗ ମୋ କାହ୍ନା ଖାଉ ତାପରେ ମୁଁ ଖାଇବି। ଆଉ କଣ କରନ୍ତି ନା ଦାଣ୍ଡକୁ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ସବୁ ବେପାରୀ ସବୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ଇଏ ଫଳ ବେପାରକୁ ଦେଖିଦେଲା ପରେ କହିଲେ କୋଉ ଫଳଟା ମୋ କାହ୍ନାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ସେଇଟାକୁ ହେ ସ୍ୱାମୀ ତୁମେ ତାକୁ କିଣ। একথা কহিলা পর সাঙ্গে সাঙ্গে গঙ্গাধর দাস ফল কিনি দিয়ন্তি। কোন না কেন্দুক ইথবর কোଳି পଣସ শ্রীফল কদଳୀ গ্রামকু যেবে বিকাশে কিনি দিয়ন্তি পুত্র পাশে। তেଣୁ ଗାଁକୁ ଯେତେ ସବୁ ଫଳ ବିକାଳି ଆସିବେ କଇଠ ଏବଂ କେନ୍ଦୁ ବରକୋଳି
ପଣସ ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ଯାହା କିଣିବା ବିକିବାକୁ ଆସିବ ସେ ଆଗ କିଣିକି ନେଇକି ପୁଅ ପାଖରେ ଥୋଇବେ। ଇଏ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ କଣ ନା ଯେତେବେଳେ ବିକ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ବଣିକ ଘରର ବ୍ୟକ୍ତି ବଣିଆ ଜାତିର ବଣିଆ ବାହାରକୁ ଗଲେ ବିକ୍ରି କଲେ ସେ ବଞ୍ଚିବେ। ତେଣୁ ବାହାରକୁ ଯେତେବେଳେ ବିଦେଶକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଫେରିବେ ଦ୍ରବ୍ୟମାନ ଯାହା ନେଇଥିବେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ବିକ୍ରି ସରିଲା ପରେ ଯାହା ପଇସା ପତ୍ର ଥିବ ତାକୁ ଧରିକି ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତନ ବଜାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବେ। ଗଙ୍ଗାଧର ଦାସ ଦେଖିବେ ମୋ କାହ୍ନା ପାଇଁ କୋଉଟା ଭଲ ଲାଗିବ, ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଗୁଡା କିଣିକି ଆଣିଥିବେ। ମୋ କାହ୍ନା ଖାଇବ, ଆଗ କାହ୍ନାର ଖୁସିରେ ମୋର ଖୁସି। ତେଣୁ କାହ୍ନା ପାଇଁ ଧରିକି ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଅପୂର୍ବ ଦ୍ରବ୍ୟମାନ ସେ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରବେଶ ହେଲା ପରେ କଣ କରନ୍ତି ନା ପ୍ରବେଶ ହେଲା କ୍ଷଣେ ଘରେ ଦିଅ ନେଇ ପୁତ୍ର କରେ। ତେଣୁ ଗଙ୍ଗାଧର ଦାସ ପୁତ୍ରର କରରେ ଅର୍ଥ ହାତରେ ସବୁ ଯାକ ନେଇକି ଦିଅନ୍ତି। କାହ୍ନାରେ ଇଏ ହଉଛି ତୋର ଖାଇବା ଜିନିଷ, ତାକୁ ଖାଇବୁ, କେବେ ଅବହେଳା କରିବୁନୁ, ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହବ। ଇଏ ପୁତ୍ରବତ ସ୍ନେହ କରୁଥାନ୍ତି, ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ପୁତ୍ରବତ ସ୍ନେହ କରୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଗଙ୍ଗାଧର ଦାସଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି କୋଳରେ ନେଇକିରି ମାତା ହିଁ ଅତି ସ୍ନେହ ଭରେ ପୁତ୍ରକୁ ଧରି କୋଳ କରେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପାଆନ୍ତି ସେ କୋଳରେ ଧରିକି ବସେଇକି ଟିକେ ଚୁମ୍ବନ ଦେଇଦେବେ କାହ୍ନାକୁ ଚୁମ୍ବନ ଦେଇକି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଆଉ କଣ ନା ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଯେ ଦଣ୍ଡେ ନ ଛାଡ଼େ ପୁତ୍ର ପାଶ ଗୃହ କି ରତି ତାକୁ ବିଷ ଦୈବ ଯୋଗେ ସେ ଯୁବତୀ ଯେବେ କରଇ ଗୃହ କୀର୍ତ୍ତି ନିରତେ ହୋଇ ଛନ ଛନ ପୁତ୍ରନି ବେଶୀ ଥାଇ ମନ। ବୋଲେ ଭକ୍ତବତ୍ସଲ ଭଗବାନ କି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ହେଲେ ଛାଡନ୍ତିନି, ସଦାବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକି ଲାଗିକି ରହିଥାନ୍ତି। ମୋ କାହ୍ନାର କଣ ଦରକାର ହବ, କୋଉଟା ଅଭାବ ରହିଲା, କୋଉଟା ଦବା ଦରକାର, କଣ କରିବା ଦରକାର, ଏ ସବୁଯା ଗୋଟି ଗୋଟି କରୁଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ କଣ କରନ୍ତି ନା କ୍ଷଣେ ବି ଛାଡନ୍ତିନି ଏବଂ ପୁଅକୁ କୋଉଟା ଦରକାର ସେଇଟାକୁ ଆଣିକି ଦିଅନ୍ତି। ଏବଂ ଘର କାମ ଯୋଉ କରୁଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଘରର ଗୋଟେ କଣ କାମ ଯଦି ପଡିଗଲା ବିରକ୍ତ ଲାଗିବ, ମୋ କାହ୍ନାକୁ ଛାଡିକି ମୁଁ ଘର କାମ କରିପାରିବି। ଅର୍ଥାତ ଗୃହ କାମ ଗୁଡାକ ବିଷ ଭଳି ଲାଗୁଛି, ଭଗବାନ କାମ ଗୁଡାକ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଏଇଠି ଆପଣ ଶିଖିବା ଦରକାର ଯେ ଯୋଉ କାମ କଲା ପରେ ଆମକୁ ସଂସାରରେ ବାନ୍ଧିବାକୁ ପଡେ ସେ କାମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ଯୋଉ କାମ କଲା ପରେ ଏ ସଂସାରରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ସେଇ କାମ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପତି ପତ୍ନୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସେୟା ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ଘର କାମ ପଳେଇଛି ତାହେଲେ ମନଟା ରହିଛି ଆପଣ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମିତି ହିଁ ମନ ରହିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଦେଖିବେ ରାଜସ୍ଥାନର ଯୋଉ ମରୁଭୂମିରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ବହୁ ବାଟ ଯାଇକିରି ପାଣି ନେଇକି ଆସିବେ। ପାଣିକି ଗୋଟିଏ ଯୋଉ ଜଳପାତ୍ର ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜଳପାତ୍ର ଏମିତି 5ଟା 7ଟା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଲଦା ହେଇଥିବ। 3-4 ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଆସୁଥିବେ, ଗପସପ ଚାଲିଥିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆସିଲା ବେଳେ ଖାଲ ଢେପ ମଧ୍ୟ ଗତି କରିକି ଆସୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମନ ଥିବ ଜଳପାତ୍ର ଉପରେ ଯେମିତି ନ ଢଳିବ। ଆଜ୍ଞା ସଂସାର ଭିତରେ ରହିବା ସେମିତି ଦରକାର। ଯଦି ସଂସାର ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ କଣ କରନ୍ତୁ ନା ଜଳପାତ୍ରକୁ ନେଇକି ଆସିଲା ଭଳିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଆପଣ ସଂସାରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନ ରଖି ସଂସାର ଭିତରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଘୋର ସଂସାରୀ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭଜନ କରନ୍ତୁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଜନ କରନ୍ତୁ, ରାମଙ୍କୁ ଭଜନ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଜୀବନର ସାର୍ଥକ ହବ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଜି ଦୁଇ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କର ଅଛି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି। ଦଣ୍ଡେ କ ଆସୁଥାଇ ଦେଖି ଦେଖିଲେ ହେଉ ଥାଇ ସୁଖୀ କେତେବେଳକ କୋଳେ ଭିଡ଼ି ବୋଲଇ ଯାଇଥିଲି ଛାଡ଼ି ମୁହିନ ଲକ୍ଷଣୀ ମଲି ତୋତେ ଏକାକି ଛାଡ଼ି ଗଲି ତୋତେ ଏକାକି ଛାଡ଼ି ଗଲି। ଆଜି ପତ୍ନୀ
गंगाधर दासंकर जेतेबेले पर कामरे पड़ांती सेतेबेले दौड़िके आसबे टिके कान्हाटाକୁ देखिबे टिके कोल करदिबे कोल करदे कि कौन कहंती कहंती मोड अलक्षणी तत्ते छाड़ दे कि पल्ली मु काहे कि नमली मो कान्हा को माजी छाड़ दे कि पळौची तो जाहाउ आजी भगवान कृष्ण को एते भल पाउछंती ये भल पाइबार पटांतर नाही कृष्ण को पुत्र प्राय मणि अन्य न जाने से तरुणी तात हूँ ताहा सत्य गुण कृष्ण को पुत्र प्राय मणे से 100 गुण गोटे साधारण पुओ को जी भल पाइबा कथा 100 गुण पुत्र को भल पाउछंती एमिति गंगाधर दासंकर एवं तांको पत्नी को समय अतिबाहित होता है भगवान कृष्ण को चिंतन करी आमे देखिबा जे भगवान केमिति परीक्षा नौचंती गंगाधर दासंकर एवं तांको पत्नीकर आगामी अध्याय रे श्रवण करिवा गंगाधर दासंकर परीक्षा रे केमिति उत्तीर्ण होचंती भगवान केमिति परीक्षा करूचंती पुत्र रूप थिबा कृष्ण तेणु आगाम अध्याय को आमे श्रवण करिवा तेणु वर्तमान विरति नबा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।